我们的 OG2 的第4篇文章了，最后一篇文章啊。好，我们来看下题。它说 plant obsolescence a practice 什么什么 products are designed to have a limited period of usefulness has been 怎么样。好，这个 practice 好，我们现在是看这个到底用的是什么样的修饰成分呢，对吧？是 a practice at which 如果是这样的话，就相当于是 products are designed to have a limited period of usefulness at a practice， 好像或者说 at planned obsolescence 好像也说不通，是吧？好，我们再看到 from which 呢，对吧？就像 from a practice， 这个 from 也表达不对，你看再带进去嘛 ，products are designed to have a limited period of usefulness from a practice， 说不通，对吧？好，我们看 so that 呢 ，a practice so that product 这个就没意义了，还有因果关系没有任何意义，对吧？你前面都没有铺垫任何东西，你就说 so that 就说不通了，对吧？看 whereby 好 whereby 这个单词是指是 by which 通过什么，对吧？我们来读一下嘛 ，products are designed to have a limited period of usefulness by 什么 a practice， 对吧？通过这个 practice， 我们怎么样呢 ？designed to have a limited period of usefulness， 好像就说通了，对吧？说 whereby 呢更好的表达一些啊。这道题有点难度，主要是在于很多学员可能不太清楚这 whereby 这是什么意思。whereby 其实就是 by which 的意思，所以主要就是 by a practice 通过这个 practice， 而不是 from 这个 practice， 也不是 at 这个 practice， 对吧？好，我们看35题。a limited period of usefulness has been 怎么样？好，你看主语是这个，对吧？然后我们的谓语呢是不是谓语？对，谓语应该是 has been， 中间这个是个插入句，对吧？所以就是把逗号打完就对了，所以原句就 OK 了，其他全都不太对。36。This approach increases sales, but it also stands in a austere contrast. 好，这是个固定搭配了。我们说 contrast 一般是 stark contrast 或 sharp contrast， 我们不会说其他选项。这个 austere 是艰苦苦说不通 ，egregious 呢非常糟糕的，对吧？非常邪恶的 ，unmitigated 不消减不减弱的，这都说不通，对吧 ？sharp contrast, stark contrast 就 OK 了。好。它上面哪个最能 support the claim made by the sentence? This sentence 我们看前面那 sentence 吧。It also reinforces the belief that it is easier to replace goods than to mend them, as repair shops are rare and repair methods are often specialized. 好，我们看这地方，它上面哪个最能 support 这个 claim？ 什么 claim 呢？就是它 reinforce 这个 belief 这个东西什么？你更容易去 replace 它，而不容易去修它。为什么呢？因为他说第一个原因就是什么呢 ？Repair shop 很 rare， 你找不到，很难找，还不如自己就换了新的算了，对吧？以及 repair method 非常 specialized， 所以说就不好修。对，还有原句说通嘛，是不是啊？所以原句对了。我们看 B 呢 ，obsolete goods can become collectible item， 这个并不能解释前面的什么 easier to replace， 对吧 ？No one knows whether something will fall into disrepair again， 这个也不能解释为什么。是 replace 大于那个 amend， 对吧 ？New design often have bugs that must be worked out， 这个就完全是反着了。既然 new design 有问题，那很想我就应该 mend them， 而不是去 replace them， 是吧？好，我们再往上面看38题啊，38题这道题又是个单词题啊，有两个，第一是你对比是什么？不是 then 而是 than， 是把这个反差了。是吧？然后这个地方讲的是 fair 是指什么小的那种集会啊、集市啊，就叫做 fair， 对吧？所以应该是哪个 fair？ 这个 fair 啊，是个单词题啊。我们来看39题。It was the brainchild of former journalist Martin Postma, wanting to take a practical stand in a throwaway culture. OK， 好，这道题读起来很奇怪 ，wanting to do something， 一般我们从来不会用 want 作为动词 ing。来表达一种伴随状态，对吧？这个很奇怪，就直接说 who wanted 就完了嘛，是不是？而 wanting 表示一个，它本来是介绍是过去的一个情况，你在表示一种正在进行这种伴随的情况，很奇怪，是吧？好，这是 who wanted 就 OK 了，啊，这个干净清爽的，对吧？其他选项呢，你看 she wanted 双句子了，对吧？然后肯定不是 whom， 应该是 who wanted，whom 是从句宾语部分去了。40题 ，her goals were straightforward, however.Reduce waste, maintain and perpetual knowledge of skills and strengthen communities. 好，我们看这道题4题，稍微有点小难度。我们来看上场文之间关系吧。他说
他想要什么 ？Take a practical stand in a throwaway culture， 就是说我要怎么样呢？我要在这么一个丢弃的这么文化里面，我要站出来反驳他们嘛，对吧 ？Practical stand， 什么 practical stand？ 当然就是根据上一文来说，来去修这些东西，对吧？而不是丢，强调我们修，不要强调我们去丢它，对吧？好，那么它的 goal 说就很简单，对吧？好，那么看到底有没有 however 感觉呢？好像没有哎。你跟前面两个这个句子好像不是转折关系，是不是啊？那既然不是这样的话，那就也不是 nonetheless， 对吧？那么因此呢，他说他的 goal 因此很简单，哎，好像中文说的很舒服，对吧？但带进英文去有点奇怪，就是他说他的 goal were therefore， 就说明前面似乎铺垫了他的这么一个因果关系在里面，也不知道因果嘛，就是一种因此的关系，啊。怎么样，因此怎么样，所以前面你要说1、2、3，那都是结论 therefore 怎么样，它这个地方也不是个 conclusion， 你用因此说出来啊，就跟前面对不上号，它前面就只是一个什么关系呢？我先说我有个 practical stand， 然后具体说我有什么 goal， 两个应该叫做什么呢？没有关系是最好的，对吧？所以像这种情况下，当你遇到这种题目之后啊，如果说没有这种逻辑关系，读起来很干净清爽，就选它啊。有些时候你会觉得似乎我好像可以纠结个 B 选项进去，似乎可以想通，然而你如果仔细想的话，你会发现他们之间没有这种因此关系在里面啊。但是考试的时候有时候很难去想，对吧？很花时间，你就直接原则性的东西就选了，只要那个没有因果关系的、没有衔接词的，读起来很舒服，它没有个非常明显的逻辑，那么就选那个没有的最好，对吧？有些时候我们叫做 overuse 我们的这些 transitional words 了。好，41题While they await for service, patrons can enjoy coffee and snacks。这题其实考的是什么？考的是一个单词题了，对吧？我们来看，首先如果是 await 的话，就是 await something， 不会加任何介词了，直接说，比如说 I await my service 就 OK 了。什么时候加 for 呢 ？I wait for my service 就对了。所以首先原句 await 和这个 C 选不是和那个B 选项都不对，是吧 ？While they waited for service， 哎，这就可以。这个呢这个有什么问题啊？这个问题在这个过去时了。Patrons can enjoy， 它是表示一个一般陈述句，所以说不应该用 they waited。那 while waiting for service 抓紧从句，就可以了。好，我们看42题。这就是 SAT 最烦的地方了，他最喜欢考这种什么逻辑题，然后他逻辑题呢，有时候他很纠结，他不像 ACT， 即使考逻辑题，似乎也是考的是个语法题，他不是，他就纯粹考逻辑，就很纠结。我们来纠结它怎么回事嘛？好，第5句话应该放哪儿，是吧？我们先看看第5句 ，Since the inaugural Repair Cafe, others have been hosted in theater foyers, community center, hotels and auditoriums， 对吧？好，我们现在看选项里面。他说有1、3、6，还有原句，对吧？我们先看，首先很显然，一般都不会放到第一句话前面，对吧？怎么可能呢？你要先讲了他这个东西 repair cafe， 然后再讲 since 这个 repair cafe 嘛，是不是啊？好，那么看3后面呢 ，Her goals were straightforward, however, reduced 怎么样？好，这番如果讲完了之后，我突然来讲，我说，在他那个 repair cafe 之后，有很多不同的地方也发展起来了。然后就开始讲一般人们做什么事情，好像说得通，对吧？好像说得通的。我们再看其他选项，还有什么？还要放在 after sentence 6后面，对吧？那好，放在 sentence 后面的话，就相当于是我其实第4句话和第6句话连在一起的，讲的是什么呢？讲的是我们 participant 可以做什么事情，然后他们可以做什么事情。所以首先放在原句肯定不对，为什么？你打断这两个之间的关系了。我先讲 participant 可以带来的东西怎么样，然后再讲他们等服务怎么样，中间突然讲一个。他们扩展了很多，这说不通，对吧？那我放第6句话后面了，好难说通。现在这问题就在了，很多学生都会问我在纠结第3句话后面还是第6句话后面。好，我们来说一下到底放哪嘛？如果说我放第6句话后面的话，好像似乎看得懂，对吧？就是说我的这个 repair cafe 在哪儿先起源的，然后一般人们做什么，然后呢，我开始往后面扩展了。然而这样的顺序有一个致命的一个问题，时态。如果说我前面在讲 repair cafe 之前在哪个地方先开始的，后面再讲人们可以做什么，
就说明这个人们可以做什么，应该是之前那个 repair cafe 里面可以做的事情，应该是随着 repair cafe 发生的过去时一起进行过去的描写，就应该是什么 participant brought all material， 然后他们 waited for service， 怎么样，他们 could enjoy coffee， 因为相当于是我具体的内容在描写的是什么 repair cafe 的场景，然而我后面都是一般时态，就说明这个是讲的不再是具体当年 repair cafe 发生的事情了，而是就这个整个这个趋势整体的事情了。那么就是在什么，在我 repair cafe 发展了之后，后面已经扩展出来了，已经变得 popular 之后，我们人们一般能做的事情了。所以说这个 since 它已经发展了很多了，这句话应该放在第3条后面，就是说我们讲的 repair cafe 是第一个地方，然后呢接着我们来讲什么呢，讲的是我们自从那个 repair cafe 之后扩展了很多了，讲了之后呢，我们再讲现在呢一般我们做什么，这个时态是对上的。那我觉得这个考点呢考得特别细，对吧？这个 SAT 就是有些时候这么纠结，他没有其他办法解释了。我找了半天找那种所谓的什么关键词之类，没有。它不像 ACT 一般都有关键词的，所以它这个逻辑是不是考的确实有点郁闷一点点，对吧？所以我们这道题应该选的是 C 选项，是吧？考的过于细了，过于 minute， 它可能就这道题这种题是拿来拉分的了。好，我们接着看第43题，他说作者准备加这句子，所以问你应不应该加，我们先看吧。As the number of corporate and service-based jobs has increased, the need for people who work with their hands has diminished， 是吧？我们来看上下文之间关系，对不对？The number of waste ends up in landfill researchers still raise awareness about what may otherwise be mindless act of waste by providing a venue for people to share and learn valuable skills and their danger of being lost， 提供一种意识，对吧？然后呢 ，It is easy to classify old but fixable items as junk in an era that place great emphasis on the next big thing， 是吧？好，这两个都在讲什么？提高我们的意识，然后呢，特别是在这个什么年代来认为就是说或买新的嘛，买新的。这种年代里面，对吧？这突然讲个这个事情，什么事情呢？他说我们 need for people to work with their hands dimension 跟这个什么毛关系啊？没有任何关系，看到没？说直接就是什么 ？No, because it blurs the paragraph focus， 就相当于什么没关系的意思。这种说法就是没关系，这就对不对了，对吧 ？Because it contradict the claim， 它并没有 contradict 任何 claim， 这个地方根本文章提都没提到任何事情，是吧？所以就不太对。我们看44题，他说。这道题又是一个什么衔接词题，所以我们来把上下文看一看了，对吧？他说 all affiliates international repaired all affiliated with Dutch website have since risen in France, Germany, South America, United States, other countries。然后 on top of that， 这 on top of that 是 on 啥东西呢？是在什么之上呢？相当于是 in addition 的感觉，对吧？这个你如果加 in addition 也不对啊。你要跟什么在对比啊？这个只是一句话描写什么东西，就是什么，他们现在有很多这种 trend 在其他地方也发展起来了，对吧？并不是个递进的，跟前面没有任何递进关系啊，没有一个句子跟着递进，对吧？是吧？我们这句话都不用看后面的句子，为什么它是连在这个句子的最后，相当于它应该衔接上面的，但上面没有什么内容，对吧？它只是上面对内容跟后面这个扩展全球性没有什么关系，所以这个地方最好的关系就是没关系是最好的，这把相当就 OK 了。好，那么这篇文章呢？